موقع دیا دھنیہ واد. ہمارے بیچ میں جو ہمارے ساتھی نہیں رہے ستیہ ملک جی, گورنر شری گرجیت سنگھ جی, پورو منتری دینناتھ بھگت جی پہلے, جناب رام علی شاہین صاحب MLC, جناب ویش گوڑا جی MLC, جناب محمد اخلاق خان صاحب MLC اور محمد سلطان پنڈت پوری صاحب. تو مجھے ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, کچھ نوکری کے دوران اور کچھ ایز MLA. میں آدرنیہ دینناتھ بھگت جی کے ساتھ شروعات کروں گا. ان کا 2014 کے چناؤ ہم نے اکٹھے لڑے, وہ ہمارے ساتھ MLA رہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے بہت ہی ایک کارے کرتا, اور آپ نے دلی کے بارے میں جو بریف آپ نے نوٹ پڑھا میں اس کو دہراؤں گا, لیکن اپنی نوکری کے دوران بھی ڈپارٹمنٹ آف فارسٹ میں وہ رینج آفیسر کے حیثیت سے ریٹائر ہوئے, اور ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑا نام, بہت محنت کی. چھوٹے سے پریوار, غریب پریوار کو انتظام کرتے تھے اور اپنے پیروں پر خود کھڑے ہوئے اور ایک پریوار کھڑا کیا. آج ان کو یاد کرتے ہوئے بڑا فخر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے غریب پریوار میں پیدا ہوا ایک آدمی جو ہے وہ MLA بھی رہا, اور پارٹی میں صدر ہونے کے ناطے سے آپ نے کہا کہ پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہتے ہیں اردو کے, وہ اس سمے میں نیا پارٹی میں نہیں تھا, نوکری کر رہا تھا, لیکن ایز MLA جو میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا بڑے ہی ووکل, اور خاص کر کے اپنے کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کو لے کے, اور وشیش طور پر جو پچھڑا ورگ ہے, غریب لوگ ہیں, SCs ہیں, STs ہیں, باقی جو پچھڑے ورگ کے لوگ ہیں, ان کی بات بڑے جم سے رکھتے تھے, ان کے بارے میں کام بھی کرتے تھے. میں ان کو شادی دیتے ہوئے ان کے پریوار کے لیے بھی میں دعا کروں گا کہ کوئی صدمے سے جو ہے وہ ایک موقع ملے نکلنے کا. جناب رمیش اروڑا صاحب MLC جو ہمارے بیچ آج نہیں رہے, ایز MLC, اور میں MLA کے بعد ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, بہت کچھ سیکھا بھی تھا سنگھن میں رہ کے ان کے ساتھ. میں پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ تھا اور وہ ایک پرانے نیتا تھے, ایڈوکیٹ بھی تھے, اور ہندو رکھا سمیتی کے دوران انہوں نے کام کیے ہیں پارٹی کے اندر. آج بھی وہ ان کاموں کے لیے یاد کیا جاتا ہے. کوئی بھی آندولن ہو, جموں کی بات ہوتی ہے, باتوں کو کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر, اور بڑا اچھا ان کا ٹینور رہا. جیسے بات ہوئی یہاں مجھے کے پہنچنے کے, ایک بڑا ہی دردناک زندگی میں جو حادثہ ہوا, ان کا جوان کا جو ہے اس وجہ سے چلا گیا, اس حادثے کو وہ کہیں نہ کہیں برداشت نہیں کر سکے, اور اس کے چلتے بڑی کم انہوں نے اس دنیا سے چلے گئے. جناب گلچین سنگھ چاڑر صاحب, جب میں ایز اے بلاک میڈیکل آفیسر ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر میں کام کرتا تھا, اس سمے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. چاڑر صاحب کانگریس پارٹی سے تھے اور پورا منتری رہے ہیں, اور ایک ہمارے وہاں ایک اسٹڈی یاترا نکلتی تھی سامبا ضلع سے, میرے ضلع سے ہی تھے وہ. اس یاترا کو جموں سے نکال کر شروع کر کے پرمنڈل تک کیا جاتا تھا. میں وہاں پہ بلاک میڈیکل آفیسر پرمنڈل تھا. لگ بھگ 4 سال تک اس یاترا کو میں نے بھی وہاں ریسیو کرتے تھے ایک DMO کے ناطے. بہت ہی بڑی ایک دھارمک یاترا جو ہوتی تھی, اور اس کا کئی سالوں سے روزگار کرتے تھے. سناتن دھرم کو مانتے ہوئے اس دھرم پہلے منڈل جو رہنی ہے اس میں بہت ہی آستھا ہے. کہیں نہ کہیں اس استھان کو جیون رکھنے میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے. پولیٹیکل جو ان کا اپنا لیول رہا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن ایک یہ کہوں گے دھارمک جو مسئلوں میں جو دوہرا صدر سبھا کی طرف سے وہ ایک نکالتے تھے چڑی یاترا, میں نے ان کو وہاں کام کیا ہے. باقی سبھی لوگوں کا یہاں ذکر ہوا ہے. ستیہ ملک صاحب بتا رہے ہیں جموں کشمیر کے, اپنے غلام علی شاہین صاحب, محمد اخلاق صاحب, میں کو جانتا نہیں, محمد سلطان پنڈت پوری صاحب, ان سبھی جو شخصیت ہیں, سبھی جو مہان باپ, سبھی بہت بچے ہیں, تو میں پروگرام کرتے ہوئے نمن کرتے ہوئے اپنے استعمال بھی کرتا ہوں, اور ان کے پریوار کے لیے بھی میں پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ اس حادثے سے باہر نکلیں, ان کو یہ حادثہ جو برداشت کرنے کی چیزیں. آپ کا بہت تھینک یو. غلام امیر صاحب. امیر صاحب. آنریبل اسپیکر صاحب, یہ جو
راج عتیق کی تحریک آپ نے ان ڈیٹیل ہاؤس میں پیش کی جو MLCs اور ستپال ملک صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، ایک پریسیڈنٹس کے تحت میں آپ نے ڈیٹیل کی ساری زندگی کے بارے میں یہاں ہاؤس کو انفارم کیا۔ اس میں محمد سلطان پنڈت پوری صاحب جن کی آپ نے لاسٹ میں ذکر کی، ان کے ساتھ کچھ ٹائم تک ہمیں کام کرنے کا موقع ملا۔ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت ہی نیک انسان تھے اور بہت سنجیدہ سیاسی کارکن تھے۔ اخلاق صاحب کے بارے میں سنا ہے مگر بہت زیادہ ہماری وابستگی نہیں رہی۔ رمیش اروڑا جی بھی جیسے بتایا گیا، آپ نے کہا تو ایک سماجی کارکن، چاہے جہاں بھی وابستگی تھی مگر ایک سماجی کارکن۔ اور شاہین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے وابستگی رہی ہے دیگر میں، تو بہت ہی عبد العزیز نیتا تھے اپنے علاقے کے۔ دینر ناتھ بابر جو بتایا گیا جیسے وہ آفیسر پہلے تھے، اس کے بعد راجنیتی میں آئے، بھاجپا میں جوائن کیا، چنانی سے وہ ودھائک بنے گئے۔ اسٹریٹ فارورڈ انسان تھے اور بعد میں جب ہاؤس ڈسالو ہوا 14 سال، اس کے بعد کانگریس میں اس نے جوائن کیا اور ایک اچھی پہل اس نے کی اپنے سماج کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، اور ایک نیشنل پلیٹ فارم پر ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگر اتنا شارٹ کٹ نہیں کرتا تو ایک اچھا سلجھا ہوا آدمی تھا، جیسے باقی ساتھیوں نے بھی بتایا۔ ہمارے اچین سنگھ چارک جی یہ بہت بڑی ٹاورنگ پولیٹیکل فگر ریاست میں رہے، سماجی کارکن بھی رہے، اور یہ یہاں کی کلچرل وراثت کو، چاہے وہ ڈوگرا سبھا کے راستے سے یا ادروائز، بہت ہی زیادہ کین انٹرسٹ ان کا ان ساری چیزوں جو ریاست کا ہمارا گہوارہ ہے اس کا ساتھ دیتے۔ آپ نے بتایا کہ MLC بھی رہے، بعد میں منسٹر بھی رہے، اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ہائیسٹ فورم کے وہ ممبر بھی رہے 5 سال، جنرل سیکرٹری رہے، مہاراشٹر اور بہار کے انچارج بھی رہے، بعد میں پنجاب کا بھی کچھ ٹائم ان کو موقع ملا۔ پر ادروائز وہ ایک اچھے سماجی کارکن کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ایجوکیشنسٹ تھے، مطلب جتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے نئی جنریشن کو ایجوکیشن دلانے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایریا ان کا رائیگان نہیں ہونا چاہیے، اور سینئر ساتھی ہونے کے ناطے کلوزلی ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ جہاں تک ہمارے ستپال ملک جی جو ہماری ریاست کے گورنر رہے، آخری گورنر فی الحال، پورا آپ نے بتا دیا، ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ ان کی جو اسٹوڈنٹ لائف سے جو ان کا پرو ایکٹیو رول رہا ہے، وہ کسی بھی پارٹی میں رہے، وہ کہیں سے بھی گھوم کے آئے، مگر بنیاد ان کی ایک کسان کے کیپیسٹی میں تھی، اور جس بھی عہدے پر رہے، جہاں پر بھی رہے، تو وہ جتنا اپنے فارمرز کے لیے، وہ سرزمین کا اثر بھی تھا، باغپت سے وہ بلانگ کرتے تھے، تو وہ کسانوں کا ایک تو ایپی سینٹر تھا، پورے دیش میں کسانوں کی جو لہر نکلتی تھی، کسانوں کی جو آواز نکلتی تھی، وہ باغپت سے نکلتی تھی آج تک۔ ایسے میں ان کا پورا جو جیون رہا ہے وہ کسانوں کے ہت کے لیے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں ان کو سرکاری عہدوں پر بھی رہنے کا موقع ملا، یہاں تک کہ لاسٹ گورنر یہاں پر رہے، اور میں تو دوسرے لفظوں میں کہوں گا جو ریاست جموں کشمیر کے عوام کو جس طرح سے رہا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنٹروورشل رہا، یا مطلب جو ایک گورنر کا رول ہونا چاہیے تھا، جتنی وفاداری کے لیے
اس نے یہ رول پلے کیا. اتنی وفاداری ان کی زندگی کے آخری پڑاؤ پر پھر نہیں. جیسے کہاوت ہے کہ دنیا میں ہی آدمی کو اچھے اور برے کا حساب کتاب ہوتا ہے، مگر جس پلیٹ فارم پر جس قیادت کے تحت میں انہوں نے وہ سارے کام انجام دیے تھے، اور اسی دنیا میں ہم نے دیکھا کہ آخری پڑاؤ ان کا صحیح بات دنیا دیش کے سامنے رکھنے کے لیے ان کو کتنا بھگتنا پڑا. یہاں تک کہ زندگی کا آخری پڑاؤ بھی ان کا مطلب کس طرح سے گزرا وہ ہم سب کے سامنے. تو خیر کل ملا کر ایک دل عزیز انسان تھے، اوپن اسپوکن تھے. اس کا ان کو بہت بار چاہے فائدہ بھی ہوا ہوگا ذاتی زندگی میں، مگر بہت نقصان بھی ان کو اس اوپن اسپوکننس کا اٹھانا پڑا جو ہمارے سامنے. میں ان سارے ساتھیوں کو ہاؤس کے ساتھ مل کر آپ کی خراج عقیدت کی اس تحریک کو لے کر ذاتی طور اور اپنی پارٹی کی طرف سے ان سارے لوگوں کو خراجی کا عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ میں ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. رفیق احمد نائک صاحب. ہمارے اسپیکر صاحب، میں آپ کا بہت مشہور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہ جو اپرچونیٹی ریفرنس ہے اس پہ بولنے کے لیے. جو ہمارے پاس لسٹ ہے اس میں پہلا ہی نام سچپال ملی جی کا. سچپال ملی جی اسی کے لیے سے لے کے بڑے مشہور ہوئے تھے جب پارلیمنٹ میں وشواناتھ پرتاپ سنگھ اس وقت کے ڈیفینس منسٹر، پہلے فائنانس منسٹر رہے. کانگریس کے اندر یہ تحریک چلی. میں سکندر کی بات نہیں کر 2 سکندر بڑا مشہور ہوا تھا میں وہ اس میں کورٹ نے بھی فیصلہ کیا، وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے بھی بات نہیں ہوئی. بڑے مشہور ہوئے تھے، ینگ گروپ کے نام سے جانے جاتے تھے پارلیمنٹ میں. اپنے وہ دیوان سچپال ملی جموں کشمیر کے ساتھ بھی بڑی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک ہمارے چیف مشن وہ محمد سعید کے ساتھ ملے ہیں. اس کا جو کیبنٹ ملی تھی ہمارے مفتی صاحب ہوم منسٹر تھے تو یہ بھی ایک بڑے بات نہیں. کیا ہم کہتے ہیں کہ خراج عقیدت کے لیے اٹھتے ہیں، تب ایسی کوئی بات زبان پہ نہیں لانی چاہیے جو شاید ہمارے خلاف کسی بھی بات ہو سکتے ہیں. لیکن جب عقیدت کی بات آئی تو وہاں سے اٹھ لگے کسی کو بھول جائیں. یہی اخلاق ہے، یہی ہونا چاہیے کہ آدمی کی زبان سے شیریں ہی نکل جائے. اختلافات ہو سکتے ہیں ان میں سے کسی بھی کے ساتھ، لیکن اب وہ انجانی ہو گئے، معلوم ہو گئے، ہمیں اچھی اچھی باتیں. دوسرے نام جو ہے وہ گلچین سنگھ چارک، اپنی راجپوت برادری، جموں کے نواسی، موشوں کو تعاون دینے والے بندے، شدھ اور صاف بات کرنے والے بندے. منسٹری بھی ان کی اچھی رہی ہے، اپنی برادری کے لیے، اپنے ریجن کے لیے اچھا کام کیا ہے. ہم اس کو اس بات میں خراج عقیدت پیش کریں. جنہوں نے بھگت جی ہیں، ان میں میں نے ان کا پہلی بار نام سنا ہے. ظاہر سی بات ہے اچھے بندے ہوں گے تو ہم چاہیں گے کہ ان کے بارے میں بھی اچھا بولیں. غلام نبی شاہین صاحب کو میں ذاتی طور سے جانتا ہوں، اپنے ساگر صاحب کے قریبی رشتےدار ہیں. مجھے وہ دن یاد ہے جب ان کا وہ گلاس میں وہ کام اس وقت 1995-94 کا جو واقعہ ہوا تھا، وہاں سے بڑی مشکل سے بچ گئے. اپنی زندگی کے آخری ایام میرے والد صاحب کی طرح بڑے قسم اسی کے نکالے. آپ کو پتا ہے جب کسی کو بھی گولی لگتی ہے گلاس کو اس کا تکلیف وہی جانتا ہے جن کے گھر میں ایسا کوئی پیشنٹ ہو. ایک صحابہ بڑی کے آدمی جب بھی بولتے تھے نفیس کی زبان اچھی، میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا اچھی بول اچھے الفاظ کی زبان سے کسی کے بارے میں کبھی میں نے ان کا برا کہتے ہوئے نہیں سنا.
रामेश्वर जी जम्मू के, मैं उनको भी जानता हूँ क्योंकि वकालत के पेशे से वापस थे मेरे वाद साहब भी वहाँ जम्मू में, हमारा जम्मू आने जाना बहुत हुआ और मैं पार्टी से पहले भाजपा ग्रुप का मुलाजिम था, लिहाजा उनकी वकालत आला तरीन जो जम्मू कश्मीर के जितने भी मुकला जिनमें बड़े बड़े नाम आते हैं तो उनमें इनका भी नाम और उनके जो कुतुब जो वकालत में फोनों पे वो भी ज्ञान करते हैं। एक नाम माज क्लास साहब, इनको भी मैं जानता नहीं हूँ, अल्लाह को आपने बताया कि मजहबी उसमें भी मजहबी तालीम और समाजी इखलाकी मजहबी उनका बड़ा रोल रहा है, अल्लाह उनको भी मग़फ़िरत करे। और दुख की बात हुई कि मोहम्मद सुल्तान पीरपुरी का नाम पहले ही आज सुबह ही हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आई सेक्रेटरी सुंदरी की जाने से एक आला तरीन लेजिस्लेटर सत्तर से साहब की मैं आपके साथ रहे, एक खुशशक्ल इंसान हसमुख उनका नाम, मुझे पता नहीं क्या वजह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सब जानते हैं कि ये यहाँ से इसी साल गुजरे उनका नाम लिया। तो जब आपने चीफ सेक्रेटरी साहब को बताया, मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसमें देखी कहाँ पे ये मिस हुआ है उसका, तो आपने तो ये कोई अपना डिसीजन ले सकें। मैं चाहूँगा कि इस असम्बली का भी तक तो बहाल हो जाएगा कि लोगों को भी पता चलेगा कि वाकई एडमिनिस्ट्रेशन अपने रूप को उस पर कार्रवाई करती है। बाकी हमारी दुआ है सब भाइयों के लिए जो यहाँ से गए हैं उनसे दुआ अदा करें, जन्नत से दो अदा करें। और आखिर में एक गुजारिश मैं करूँ आपसे, हम हर इलाके से जुड़े हुए बंदे हैं, चाहे किसी पार्टी के साथ, अपने अपने इलाकों के लोगों को अपने एमएलए के साथ उम्मीदें वापस हो, क्योंकि यही हाउस है जहाँ हम अपनी बात अपनी जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं गवर्नमेंट के उनके सामने उठा सकते। लेकिन मैं पहले क्लियर एक बात कहूँ, कोई लेजिस्लेटर जो अटर्नी जिसको हम कहते हैं जो बाहर उसका एटीट्यूड चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों के साथ या जो मैं उनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन हमारे महराज मलिक साहब अगर स्पीकर साहब ऐसा हो, ये भी अपने इलाके के उम्मीदवार जो कुछ उन्होंने किया मैं उसका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक बात में यकीन रखता हूँ, मेरा प्रेसिडेंट चाहे वो भी उनमें से हैं, डीसी साहब हो, एसपी साहब हो, तहसीलदार साहब हो, वीडियो साहब जो भी हो है, तो वो एग्जीक्यूटिव साइड से हम ज्यादा पॉलिटिकल हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज उनके साथ मिलने जुलने का या अंदाज वो तो इखलाक के अंदर होना चाहिए। कानून उसमें अपना रास्ता तो दे ही देंगे, लेकिन आप ऑब्जेक्टिविटी मेथड्स पर बोल रहे हैं वो भी जिंदा है बेचारे। थैंक सर। डॉक्टर राजेश्वर सिंह बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज के इस मौके पे जो महान लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं, आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। स्पीकर साहब, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कुर्सी और ये सियासत कभी परमानेंट नहीं है। जो लोग आज हमारे बीच में नहीं है, कभी इस हाउस में शोभा बढ़ाया करते, आज वो हमारे बीच आखिर में कुछ रहेगा तो उनका काम और उनका नाम। हमें इस हाउस में उनकी सारी बातों से प्रेरणा लेके हमें अपने काम की तरफ बढ़ना चाहिए। जितने महान लोग जिनका नाम यहाँ पे आया है, मेरा उनके साथ आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ पल हैं जो कुछ यादें हैं जो उनके साथ मैं साझा करना चाहूँगा। हमारे गुरचैन सिंह तारक साहब, जब भी इनको देखते थे तो एक पहचान, दोगला पहचान नजर आती, उनकी पगड़ी से, उनके पहनावे से और उनकी बोली से। उन्होंने जम्मू को हमेशा रिप्रेजेंट किया, अपने डोगरों को रिप्रेजेंट किया और अपनी कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी को बड़े दमदार तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस भी पार्टी में रहे, जहां पे भी रहे, जिस संगठन में रहे और जहां पे भी मौका मिला, अपने लोगों की खिदमत इन्होंने ईमानदारी से की। आज जब जम्मू में बिहार दिवस मनाया जाता है और केंद्र दिवस मनाया जाता है, तो शायद उनकी कमी महसूस होती है कि कोई डोगरा दिवस मनाने वाले लोग भी हमारे यहाँ पे हुआ करते। ऐसे लोग जो हमारे समाज से पिछड़ गए,
شاید آنے والے وقت میں ایسے لوگ ہوں گے یا نہ ہوں گے، لیکن ان کی پریرنا سے ہمیں آگے سماج میں ضرور بننا چاہیے۔ ہمارے گورنر صاحب ستیہ پال ملک جی، جب میں نویٹن میں ہوا کرتا تھا تو ہمارا ایک پروٹیسٹ ہوا، کافی لمبا پروٹیسٹ چلا تھا، اس وقت وہ گورنر تھے اور اس سمے ہماری اسٹرائک ہنگر اسٹرائک چل رہی تھی، تو ہماری ہنگر اسٹرائک ہونا ختم کر رہی۔ اس سمے اٹیک ہوا تھا سری نگر میں، جو اٹیک ہوا ان کا ایک فون آیا ہمیں اور انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی طرف سے میں بیٹنگ ضرور کروں گا، لیکن اس سمے دیش ہت کے لیے یہ اسٹرائک کو ختم کر دی۔ ان کے یہ شبد سن کے ہم نے اسٹرائک ختم کر دی۔ آخری زندگی کے آخری وقت میں جس طریقے سے وہ رہے، جس ایمانداری سے، جس سچائی سے انہوں نے کسانوں کی بات کی، جس ایمانداری سے، سچائی سے انہوں نے ہر ایک بات کو کھلے طور سے رکھا اور ہاسپٹل میں آخری وقت تک وہ بولتے رہے، شاید اس سچ کا انہیں بہت بڑا نقصان بھی کرنا پڑا، لیکن وہ سچ سے جیسے ان کا نام ہے ویسے ان کا چرتر بھی رہا۔ سچ بولنے کی قیمت ان کو چکانی پڑی، لیکن وہ اس راستے سے ہٹے نہیں۔ سری نگر میں اٹیک ہوا، اس کے اوپر انہوں نے اپنی بات کھل کے دمدار طریقے سے رکھی، اس کے اوپر بہت کچھ ان کو سہن کرنا پڑا، چاہے وہ کسانوں کی بات تھی، ہر ایک بات کو کھل کے رکھتے تھے۔ آخری وقت ان کا کس طریقے سے گزرا ہم سب جانتے ہیں، میں بھگوان سے یہی، باقی جتنے لوگ ہیں میری ان سے زیادہ کبھی تال میل نہیں ہوا، کبھی ان کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، لیکن جتنے لوگ ہیں جو آج ہمارے بیچ میں نہیں رہے، جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، میں بھگوان سے پرارتھنا کروں گا کہ ان کو سورگ میں جگہ ملے، ان کو جنت نصیب ہو، اور ہم سبھی لوگ مل کے ایک ان کے کام سے، ان کے چرتر سے پریرنا لے اور اس قوم کو اچھے سے چلانے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ مبارک صاحب اور کے ساتھ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور جو اپنے جو ایک قرارداد جو پیش کی، اور آپ نے مقصداً بتایا کہ ان کا کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں۔ جہاں تک اس سے پہلے میں اپنے ساتھی غلام شاہین ایک نوجوان تھا، میرے ساتھ چل رہا تھا 77 میں 75 میں، تو ہم نے ہمارے سیکٹر بنائے ہیں، چاہتے تھے کہ ہمارے سماج میں ایجوکیشن ڈیولپ کریں ہمارے بچے، اس کے لیے عوامی اسٹڈی سے بن رہے عوام کی بڑی اس کی کنٹریبیوشن اس میں تھی، میرے ساتھ صادق صاحب یہ بھی اس میں تھے، ہمارے بہت سارے جوان۔ تو ایک ٹائم آیا جب ہم نے کنورٹ کیا ہوم اسٹڈی سرکل کو یوتھ فیڈریشن ایک کشمیر جماعت میں، تو ہم نے ساری یہ تحریک جو ضلعی یوتھ فیڈریشن کے حوالے سے ایک دور تھا، وہ جلتا دور تھا، اور شاہین صاحب شارہ برشانہ ہمارے ساتھ تھے، وہ کام کرتے تھے، اور میرے ساتھ تنظیم میں ایڈمنسٹریشن بڑی ایمانداری سے کمس کو رکھنا، خرچ رکھنا، کہاں کیا ہو گیا، بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سواری ورلڈ یوتھ نیشنل کانفرنس کے صدر بنے، جب ہم نے ایکارڈ کیا کہ ہم گروپ کو جوڑیں گے، یوتھ نیشنل کانفرنس بنائیں گے، اور وہ سب کے ساتھ وہ اس میں ہمارے صدر بنے، اور بیٹھے انہوں نے بیٹھے صوبائی صدر نیشنل کانفرنس بہت اچھا کام کیا، اور پھر اس دور میں جب چلنا ہی مشکل تھا، اور ہم وہ گرینیڈ اٹیکس وغیرہ مائنس اور ہم نکلتے تھے اور اپنی تنظیم کے لیے وہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ اپر ہاؤس کے لیول کے رہے، اور وہاں بھی انہوں نے شاندار طریقے سے رول ادا کیا، پھر ان لوگوں کی بات کی، ہینڈیکرافٹ لوگوں کی بات کی، عوام کی بات کی، ریاست کی بات کی، لوگوں کی ترجمانی کی، اور جو انہوں نے تو اپنا رول ادا کیا۔ بدقسمتی سے ہمارے نیشنل کانفرنس کے وہ ہمارے ڈفرینٹ پارٹیز کے بہت سارے شہید ہو گئے لٹریسی میں، اور وہ بھی شکار ہو گئے مائنڈ، وہ جا رہے تھے راستے میں مائنڈ ان کو گاڑی کے زخمی کام، اور اس کے باوجود ایک کام نہ ہونے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہارنا، انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، ہمت
نہیں آ رہی اور چلتے رہے اور میں اپنی ساتھی کی طرف سے تنظیم کی طرف سے ان کے خاندان کو ان کے گواہی کو ان کے بچی کو ان کے بچوں کو ہم یہاں ان کے سب قوم میں برابر شریک دوسرا بات بنی تھی کہ ہم کشمیر کے تواریخ میں ایسے موقع کیا ہے الحد کی تواریخ میں تواریخ دار لکھتے ہیں نہ یہاں ہمیں مہینے کی ضرورت ہے وہ لکھ رہے ہیں لیکن مجھے ایک چیز یاد آتی ہے کافی اتنا ان کا لمبا پولیٹیکل سفر جو آپ نے بتا دیا جب ان کے پاس گئے اس وقت بھی میں بھی تھا عمر صاحب بھی تھے اور ہمارے ساتھی بھی تھے ہم نے کہا کہ فوج کیوں آ رہا ہے کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے کچھ نہیں ہوگا اب میں بتا رہا ہوں آپ کو تو اتنا میں کہوں گا کہ میں اس کا یہ ریاست کا جیسے کہ شہنشاہی اکبر جلال الدین محمد اکبر جب اس نے یہاں کے ریاست کے اس وقت کے شہنشاہ ہمارے یہاں جہاں خاتون اور چک کو بلا کے دلی میں بات کیا لیکن تواریخ دار نے وہ بھی لکھا کہ جس طرف سے ہماری ریاست اب ٹوٹ گئی کتنا طاقت ہے قلم میں پہلے زمانے میں جھونک کے ذریعے ملک حاصل کیے جاتے تھے لیکن آج کے دور میں قلم کے روپ سے جمہوری کی طاقت کی وجہ سے یہ ریاست کو بھی ہوگا اور میں اس میں نہیں جاؤں گا میرے بی جے پی کے دوست ناراض ہو جائیں گے میں تواریخ قانون میں چھوڑوں گا وہ نہیں کریں وہ دے دیں گے آپ کا 40 سال کی بات میرے پرداتی آپ کو ایک بات بتاؤں گا ایک دن مجھے ایسے وائس منسٹر تھے وہ تو میں کبھی زیادہ جذباتی نہیں ہوتا ہوں برداشت مجھ میں کیا اللہ نے یہ رحم کیا مجھے میں اس دن میں بڑا شور کیا میں وہاں آیا تو پہلی بار میں نے دھرنا دیا اکیلے فل پچھنا ایک چیز سے میں نہیں کر سکتا اللہ کو کہ میرے علاقے میں وائس منسٹر وہ آئے تھے تو میں نے پروٹیسٹ کیا پھر مجھے باہر ملے کیونکہ شاندار کاغذ صاحب ہے اس نے دوسرے بھی ایکسپیکٹ کیا اور مجھے بھی وہی چیز دے جو اس نے کسی اور کانٹریبیوشن میں دی ایک گریڈ میں نے اپنے نقل بھی کیا مجھے بلاتا تھا طریقے سے بولتا تھا اس کا لہجہ اتنا یہ نرم اس کے بعد اس نے مجھے ڈوگرا صفحہ میں بتاتا تھا مجھے اور مجھے وہاں ڈوگری لگا رہا تھا میں شاندار طریقے سے کرتا تھا لیکن میں نے نقل کی جب میں کشمیر آیا میں نے کشمیری 10 سال کا رواج اپنی والنٹیئرز کو لگانا شروع کیا جب یہ روڈ چیک کرتا میں نے کہا یہ میں نے کشمیری 10 سال لگایا تو اس کو بھی یاد کیا تھا لیکن تو یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے کرنا کیا 1 گھنٹہ تو مجھے نہیں کرتا باہر کے بعد کہا میں آپ کو بھی یہ پولیس دے دوں گا جیسے کسی اور کانٹریبیوشن دے جہاں تک ہمارے پولیس صاحب اور ہمارے نیشنل کو یہ ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لیکن ایڈمنسٹریشن کو چاہے کہ وہ اس بارے میں دیکھیں جو ہمارے آنریبل ممبر ایمرجنسی جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو کوئی گزر جاتا ہے وہ ان کے بارے میں آنا چاہیے اسی کے جو سیشن کے دوران آئی تھنک ڈائریکشن کہ جب بھی کوئی ملے یہ تو دنیا خالی ہے یا تو کچھ دینا دے سارے ہاتھ خالی جائیں گے تو اسی وقت وہ اپنے یا کے سیکرٹری یہ پارلیمنٹ میں ایمرجنسی یا کوئی سینٹرل منسٹر شکایت ہوگی تاکہ ہم اپنے ریکارڈ میں اور دھیان رکھ سکتے ہیں اور پنڈت پوری صاحب کا بھی کنکلوژن میں ان کے علاقے میں کپوارہ میں انہوں نے کام کیا اچھا کیا وہ بھی کو یاد کیا جائے گا اور دینا بھگت وہ بھی اپنے ماہر تھے تعلیم میں وغیرہ اس نے بھی کچھ آغاز انہوں نے کیا رمیش اروڑا صاحب اور وہ بھی بڑے انداز سے بولتے رہتے تھے بڑے سدھرم طریقے سے اپنی بات کو سنا دیتے تھے ان کو بھی ہمارے سردار ہمارے اللہ خان صاحب جو ہمارے رورل علاقے اگر موقع ملا ان علاقوں میں کچھ میڈیا جانے کا ان سخت علاقوں کی ترجمانی کرتے تھے ہم چاہتے تھے ان علاقوں کی ترقی ان پر بھی آپ نے ذکر کیا اور ہمارے جگن ناتھ میں گرجر اور بھی رمیشور صاحب کی یہی میں کہوں گا کہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا کریے تاکہ لوگ یاد رکھیں ایسا انسان جانا نہیں جانا ہے لیکن کر کے جائے ایسے تاکہ لوگ اس کو مل جائے. تھینک یو ویری مچ. سلمان صابر صاحب
شکریہ آنریبل اسپیکر صاحب مجھے موقع دینے کے لیے. سر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا شکریہ ہونا چاہیے جنہوں نے سیشن پہ ڈسیزنس رکھا ہے. ہمارے فاؤنڈنگ فادرس نے کانسٹیٹیوشن کے جنہوں نے پہلا دن چاہے وہ پارلیمنٹ کا ہو یا اسمبلی کا ہو ان لوگوں کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں جو لوگ ہمارے بیچ نہیں رہتے. میرے کو اکثر جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کو یاد نہیں کیا جاتا. اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرس کا یہ بہت ویژن تھا رہا ہے کہ ان کے جانے چاہے سال ہو گیا ہو کچھ ہو گیا ہو 6 مہینے ہو گئے ہو ان کو یاد کیا جاتا ہے. سر سبھی جن کا آج آبویسلی ریفرنس ہے چاہے وہ جارق صاحب ہیں دینا بھگت جی ہے شاہین صاحب ہے رمیش اروڑا صاحب ہے اخلاق خان صاحب ہے پنڈت پوری صاحب ہیں. ان سب نے کام کیا سر چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بلانگ کرتے تھے لیکن وہ لوگوں کا اعتماد حاصل تھا. یہ سب سے بڑی بات ہے. کسی نے کانگریس میں کام کیا بی جے پی میں کام کیا کسی اور پارٹی میں کام کیا یا بالخصوص نیشنل کانفرنس میں کام کیا. میں شاہد صاحب کی بات پہ آؤں گا ابھی. تو سر ان سب لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. سر آپ نے موقع دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ان کا سورگ ملے ان کو جو گئے ہیں. سر میں یہاں شاہین صاحب کی بات ضرور کرنا چاہوں گا. صابر صاحب بھی اور میں بھی ہم شیئر ایک ہی یہ کرتے ہیں ہر سب شیئر کرتے ہیں. سر غلام نبی شاہین صاحب ایک بہت اچھی شخصیت ہے. سر ہر ایک کو موقع نہیں ملتا سیاسی منسٹر بننے کا. ہر ایک کو یہ موقع ملتا ہے چیئرمین بننے کا یا کسی بڑی کرسی پہ بیٹھنے کا. اکثر اور بیشتر لوگ ایم ایل اے یا ایم ایل سی بنتے ہیں لیکن اس میں بھی بہت لوگ کام ہوتے ہیں جو اپنی چھاپ چھوڑتے ہیں. تو غلام نبی شاہین صاحب کا کریئر جیسے ان کے کلیگ سے یہاں کہا نواب اللہ سے اسٹارٹ ہو گیا ہے جہاں پر میں بھی رہنے والا ہوں. بہت میں سمجھتا ہوں سر فرٹائل زمین فرٹائل ایریا ہے جہاں صادق صاحب نے مبارک گل صاحب نے غلام نبی شاہین صاحب نے وہاں صاحب کی بالکل ایک ہی محلے کی بات ہے. محمد شفیق خان صاحب بھی جو اسی ہاؤس ممبر ہیں. تو یہ سب لوگ سر اور بھی بہت سے بڑے بڑے لوگ جو بی سی رہے ہیں یونیورسٹیز کے باقی اسی محلے کی بات ہے جنہوں نے بہت کام کیا ہوا اس ریاست کی بہتری کے لیے ریاست کے جو فیوچر کے لیے اپنی کیپیسٹی میں. شاہین صاحب کی یہاں آج بات ہو رہی سر ان کا میں یہاں یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جہاں سب نے کہا کہ یہ ان کا کنٹریبیوشن تھا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ملک جو ڈیموکریسی کی ہم جو آج بات کرتے ہیں جو ہم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں اس کی شاہین صاحب پورا مثال ہے. سر شاہین صاحب نے جہاں 84 کی بات آپ نے ذکر کیا سر آپ نے خطبے میں 84 میں بڑے مشکل حالات میں اریسٹ ہو گئے ہو بٹ 89 میں سر جب بہت ماحول ایسا تھا کہ شاید زندہ رہنا مشکل تھا مین اسٹریم پالیٹیشنس کے لیے غلام نبی شاہین صاحب ایک وہ آدمی تھے جن کے گھر پہ حملہ کیا گیا جن کا گھر ناوازہ میں جلایا گیا جن کے گھر سے سامان نکالا گیا اور اس کے چوک میں جلایا گیا اور ان کی جو موویل پراپرٹی سکوٹر سے وغیرہ جو بھی تھا انہیں کے گھر سے نکالے سامان کے بیچ چوراہے پہ جلایا گیا. اس کے بعد ان کا کمٹمنٹ ایسا تھا کہ انہوں نے نہیں چھوڑا جموں مائگریٹ کیا اور ان کی فیملی کو کم سے کم 5 جگہ پہ یہاں نکلنا پڑا گھومنا پڑا اور الگ الگ گاؤں گئے چورے رہنے کے لیے اور 5-6 سال کے بعد کہیں جا کے آج حیدرپور میں گھر بنائے جہاں وہ آج رہ رہے ہیں جہاں ان کی طوالت ہو گئی. مگر کمٹمنٹ ان کا ایسا تھا ان کی وفات جب ہو گئی وفات کے بعد وہ باہر رہے لیکن سر کمٹمنٹ جماعت کی اور ایسا تھا وہ جماعت کا بھروسہ ان پر ہمارے قائد نے جناب ڈاکٹر فاروق اللہ صاحب نے ان کو ایم ایل سی بنایا اور صدر صوبے بنایا. اور میں یہ ضرور کہوں گا سر یہاں ڈاکٹر فاروق اللہ صاحب جیسی عظیم شخصیت ایک بہت بڑے قد کے لیڈر جو چیف منسٹر تھے اس وقت وہ میں نے سر کئی بار دیکھا ہے وہ کبھی پارٹی ہیڈ ورک جاتے ان سے بولتے تھے کہ آپ نے کیا کیا کیسا کام کیونکہ کمٹمنٹ تو چیف منسٹر ایک بہت بڑے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے درجے کے چیف منسٹر اتنا زیادہ اچھا رسوخ تھا شاہین صاحب کا پبلک سروس کا کہ ڈاکٹر صاحب بھی کبھی کبھی ان سے مل کے وہاں اور انشور کرتے تھے جو وہ ریکمنڈ کرتے ہیں لوگوں کی ریکمنڈیشن اس پہ کام ہو جائے. سر شاہین صاحب کا میں آخر میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی. اکثر ہمارے ہاؤس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں سکینہ میم بیٹھے ہیں کیسر بیٹھ صاحب بیٹھے ہیں یا محمد رحان جی بیٹھے ہیں
बड़े लोगों ने सितम देने हैं इस जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए, लोग मारे गए, लेकिन जो 26 साल एक बंदा जिसकी एक एक्सीडेंट 9 ब्लास्ट में जिनकी काम करी, आधे इंसान की जिंदगी थी और उसके बाद भी कमेटी को तालीम नहीं आई उनकी। जब ये इलेक्शन होता था वो कहते वोट डालना जरूरी है। मैं उनके आखिरी दिनों में जब कोई दिन शायद मिस नहीं मैंने किया हॉस्पिटल जाने के लिए, मैं अपने कलीग को साथ देता था, सर तो मुझे कहते थे अक्सर, कहते इनका ख्याल रखना, ये फ्यूचर है हमारा। वो वजह ये थी कि शायद उन्होंने हमारे जनरल सेक्रेटरी मरहूम अल्लाह मुख्तर चले उनकी शेख नजीर साहब को अपने नजदीकी से काम किया हुआ है, वो वर्कर की कदर बहुत ज़्यादा समझते थे। तो सर मुझे अक्सर अस्पताल में कहते थे आखिरी दिनों में, और मेरे कलीग्स जो मेरे साथ है सरप्राइज हुए इस हालत में, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी वो ये कहते थे कि कंट्रीब्यूट करना है, इन लोगों को आगे बढ़ाना है, सियासत को सामने नहीं लाना है कि ये प्रमोट करना नहीं करना है, एक इंश्योर करो जो आपके साथ लोग काम करते यूथ में हो या मेरिट पार्टी में हो, उसको आगे ले चलना है। ऐसे लोगों की जरूरत है। इन लोगों ने जमहूरियत का झंडा जम्मू कश्मीर में बुलंद रखा है। हमें जो कभी कभी बात चढ़ा दें जमहूरियत का क्या एंटी नेशनल है, लेकिन नेशन के सर्वाइवर्स नेशनल फ्लैग को बहुत ऊंचाई पर रखने वाले शायद सब ऐसे लोग थे, और वो सब जिनको आज हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हम और भी एक इंसान के लिए यहाँ जिस लिस्ट में अव्वल नाम है, मैं नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कभी कभी खामोशी बहुत कुछ कहती है, कुछ अगर हम ना ही कहीं किसी के बारे में, हमारा जवाब उनके लिए वही है। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पीकर सर, आज जो अभी रेफरेंस का इशू सामने है इस हाउस में, इसमें जितने भी मॉडल्स जो मुख्तलिफ आदों पर अपनी जिम्मेदारियां संभालते रहे, अपर हाउस में, असेंबली में, और फिर हमारे एक काबिल एहतराम सतपाल मलिक साहब गवर्नर रहे। तो मैं सिर्फ इसी गुजारिश करूँगा, क्या ऑब्ituary के लिए हमारी हरकत नहीं, क्या हम सबक ना सीखें या ऐसे कलिमात का इस्तेमाल ना करें या ऐसी बहस ना करें जिससे सबक सीखने की जरूरत हो। एहतराम अपनी जगह, तहजीब के साथ जो भी कहना होगा अदब के साथ, लेकिन हर शख्स जिसका एक पब्लिक जिनके पास पब्लिक जिम्मेदारियाँ थी, पब्लिक इंटरेस्ट की जिम्मेदारियाँ थी, उनकी इवेल्युएशन हो, उसमें एतराज नहीं होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। फिर ये रस्म बन जाती है आनी की, और मेरी नज़र में जहाँ तक एक लेजिस्लेटर का ताल्लुक है, उसका एक अहम रोल होता है। मिनिस्टर हो, MLC हो, और उनकी जो करनी का सवाल होता है, उठना बैठना, काम करना, मसाइल के बारे में उनकी राय का असर होता है सोसाइटी पर, वो उनके परिवार तक महदूद नहीं रहता है या उनकी रात तक महदूद नहीं रहता है। इसलिए जब ये रिप्रेजेंटेटिव हाउस जो आवाम ने चुना है, ऑब्ituary मोशन पर बहस करने, तो अदब और एहतराम वैसे भी हर सतह पर जरूरी है, प्राइवेट लाइफ में भी और पब्लिक लाइफ में भी, बल्कि अपने कुंबे में भी एक शाइस्ती होनी चाहिए, इखलाक की भी शाइस्ती होनी चाहिए। बट दैट डज नॉट मीन कि हम इवेल्युएट ना करने, अपनी राय ना करने उन मामलात की जिनके बारे में आज भी हमारा कंसर्न है। ये मेरी गुजारिश है। तो जहाँ तक यहाँ हमारे कई अभी कुछ दिन पहले मुझे काफी दुख हुआ, क्या अभी हमारे बुलेटिन चिंतारक साहब वो चले गए, और मैं जो जानता हूँ उनके साथ उसने बैटरी था बिफोर वो जब हाउस में आए, उससे पहले भी उनके साथ ताल्लुकात रहे।
he was a firm believer. एक चीज मैं बताऊंगा, अपनी अपनी जगह इख्तिलाफात सब कुछ, लेकिन डोगरा समाज के बारे में, डोगरा कल्चर के बारे में, डोगरा लैंग्वेज के बारे में उसका एक पैशन और काबिल कदर पैशन था। वो डिवाइसिव नहीं था, वो किसी और पहचान के बदमुकाबल नहीं था, बल्कि उस पहचान के तारीखी रूट्स को समझदारी थी उन्हें, और चाहते थे कि वो प्रोटेक्टेड रहे। और बल्कि जब मामलात यहाँ उलझ गए जम्मू कश्मीर में, बिकॉज ऑफ सर्टन जो सिचुएशन बनी, मिलिटेंसी थी, तो उसमें उनका और साथियों के साथ मुशावरत रही। वो यहाँ श्रीनगर में भी आते रहे और लोगों के साथ भी कोशिश करते रहे मकदूर भर, ताकि कोई रास्ता मिले इस भंवर से निकलने का। उनका एक रोल ये रहा है। वो मिनिस्टर भी रहे हैं, आज नहीं है हमारे पास। और इसके अलावा और भी हमारे काबिल कदर जो अपर हाउस में रहे हैं या इस हाउस में रहे हैं, असेंबली में रहे हैं, उनका अपना अपना रोल रहा है। काबिल कदर ताहिर साहब, वो जब एक्सीडेंट भी हुआ उसके बाद भी उनकी कश्मकश रही, सादगी रही, वो काम करते रहे। और इसी तरीके से यहाँ जो दीनानाथ भगत साहब हैं, वो कभी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में ही थे और बीच में पहले बीजेपी में थे। मेरे कहने का मतलब, लेकिन फिर भी अगर आप देख लेंगे वो एक मिलनसार शख्स थे जो मैं जानता हूँ, मिलनसारी और उनमें मौजूद थी, और जिसके हमें कदर करनी चाहिए और उसको अडॉप्ट करना चाहिए। मिलनसारी ही का जज्बा एक ऐसा जज्बा है जो शायद एक ड्राइविंग आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकता है। इसी तरीके से और भी पंडित पूरी साहब, सरदार साहब, जो भी हैं, इनका, अरोड़ा साहब, इनका काफी रोल रहा है। मेरा सल्यूट है उनकी मेमोरी में, हम याद कर रहे हैं, जमा है आप। और इसके अलावा एक बड़े मनसब पर रहे जनाब मलिक साहब मरहूम, नाजुक मौके हमारी तारीख, जम्मू कश्मीर की तारीख एक नाजुक मौके पर उनको जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदारी मिली। तो इस वजह से मैं ये दोहराना चाहूंगा, शायद कई ऑनरेबल मेंबरान को या हम सबको शायद मालूम हो या ना हो, इस हाउस ने 2003 में और 2004 में 2 सेशंस में एक रेजोल्यूशन पर बहस हुई, 2 सेशन। और वो रेजोल्यूशन क्या था? रेजोल्यूशन था जो भी हल निकले जम्मू कश्मीर के मसाइल का, फ्यूचर था, वो जम्मू कश्मीर लद्दाख के एक्टा के दायरे के अंदर होना चाहिए। Whatever the solution, आज भी मेरी गुजारिश है स्पीकर साहब, हिदायत दे दी कि कहीं शायद वो रेजोल्यूशन होगा। इस हाउस की बिल रही है जिसको मजमूई तौर पर मेजॉरिटी, एक्सक्लूसिव मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया गया। एक तरफ एक पार्टी थी जिन्होंने मुखालिफत में वोट डाला, कम तादाद थी उस वक्त, लेकिन दूसरी तरफ पूरा ऐवान था, उन्होंने बैत जुबान उस रेजोल्यूशन की हिमायत में हाथ खड़े किए। क्या करना? और कुछ नहीं। Whatever the future, whatever the solution of Jammu Kashmir and Ladakh, that should be within the unity of Jammu Kashmir and Ladakh. Please note it out. और वो बाइफरकेशन, ट्राइफरकेशन के खिलाफ था। बहस हुई, वो सरकार यहाँ मौजूद है। एक तो ये है क्या, तब जब हुआ, जब जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें जिस पर फख्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए। क्या इस मुल्क में डेमोक्रेसी का एक बड़ा इरादा है, पार्लियामेंट कहिए, असेंबली कहिए और इंस्टीट्यूशन कहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर।
उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत ये जरूरी है कि अगर कहीं पर भी मुल्क में बाउंड्रीज को तब्दील किया जाए, मुझे ये बताइए, मैंने पहले भी ये कहा, अब तेरी रेफरेंस में ये स्कोप है हमारे पास कि हम यहाँ पूरी हिस्ट्री को, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया जा रहा है, ट्राइफिकेशन को डिस्कस किया जा रहा है। मैं चेयर से गुजारिश करना चाहता हूँ, और बहुत सीनियर मेंबर है, रॉन्ग प्रेसिडेंट इस हाउस की सेट नहीं करें। आप इस सेशन को बढ़ाइएगा। हमारी तरफ से मैं अपने लीडर ऑफ अपोजिशन और बिजनेस कमेटी के ऑनरेबल मेंबर को गुजारिश करूंगा, आप लंबा सेशन, इस पर डिस्कशन होगी। इतने सीनियर मेंबर और इन चीजों को सबको जानते हैं, हमें यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ाना। हम भी इस हाउस में कोई थोड़ा सा वकार रखते हैं और मैं सब्जेक्ट को जानते हैं। आप इतनी गुंजाइश, इतनी रोक क्यों दे रहे हैं ऑनरेबल मेंबर? आप डिबेट रखें, ये अपनी रेफरेंस में ये स्कोप होता ही नहीं है। रूल बुक को निकाल लीजिएगा। आपकी रूल बुक जो है, प्रोसीजर जो है, वो क्या स्पीक करता है, उसके मुताबिक हम अपनी रेफरेंस में बोले। बहुत स्कोप है तारिक अमीन साहब, आप बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, पता नहीं चलता है कि इधर कर रहे हैं या उधर कर रहे हैं, वो हमें भी पता है। लेकिन मुझे ये अप्रोप्रिएट फोरम इस समय है कि हम उन शख्स को खराजे हकीकत पेश कर रहे हैं, श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं, और हम पूरा इतिहास जो है, आप 1953 में जाएंगे, 64 में जाएंगे, 87 में जाएंगे, फिर 96 में जाएंगे। ये बातें नहीं है, ये कहीं स्कोप नहीं है। हाँ तारिक अमीन साहब, वक्त का ख्याल रखिए थोड़ा। बहुत सी हमारा हिस्सा बिल्कुल एहतराम है, एहतराम मुझे अपने वालिद साहब का भी है। बहरहाल फिर कभी गुफ्तगू होगी इन मसाइल पर जो इन्होंने उभारे, लेकिन इतना जरूर कहूँगा आराम से, ये हाउस जो है ना, ये तो मेरे ख्याल में जमहूरियत का, बहस का एक बड़ा इदारा है। और इसीलिए जब हम एक बड़ी शख्सियत के बारे में तज़किरा करते हैं एहतराम के साथ, तो लाजमी तौर पर उस रोल का भी रेफरेंस में अगर आ जाए तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब है और जरूरत भी है। मैं सिर्फ आखिरी बात, मैंने यही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, मैं आज भी दोहराऊंगा और हर वक्त दोहराऊंगा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में जब असेंबली सस्पेंडेड थी, क्या पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाना था सरकार बनाने के बारे में? जब सस्पेंडेड थी, प्लीज, मैं कौन सा आयन के खिलाफ, कानून के खिलाफ मैं नहीं कहता, मैं गवर्नर साहब के बारे में कहता हूँ, उनके बारे में कुछ कहना है, इसलिए मैं कहता हूँ। प्रोसीजर पता नहीं कहाँ है, सड़क पर जाए हम बात कर रहे, या हाउस में बात कर रहे, हाउस में ही बात कर रहे, हो गया बात सरकार का एहतराम करता हूँ, मैं कंक्लूड कर लूंगा। सर मैं कंक्लूड कर दूंगा। खुर्शीद साहब आपको टाइम मैंने कर दिया, आपको टाइम
चलिए ये तो कंक्लूड करने सर मैं सिर्फ नहीं, मैं एक चीज बताऊंगा, हम कहाँ अदालत आलिया के बारे में या किसी इदारे के बारे में कुछ कहेंगे, वो सवाल नहीं है। कहाँ तक कि नहीं, प्लीज सर मैं सिर्फ कंक्लूड कर दूंगा, ऑनरेबल मेंबर से अपील कर दूंगा, यही तो हाउस है जहां ये सॉवरेन हाउस है, ये नहीं है कि हम यहाँ बात न कर लें, फिर कहाँ है, और बात कर लेंगे चाहे कुछ अधिकारियों को मंजूर हो न हो, आप कर रहे मुझे मंजूर न हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे को बर्दाश्त करना, सुनना है, बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ एक ही चीज गुजारिश कर दूंगा, हाउस से अपील कर दूंगा, अपोजिशन से जो इस तरफ जमाते हैं उनसे अपील कर दूंगा, ये हाउस, इसकी सॉवरेनिटी अगर पायमाल कहीं से भी हो, हमारे अवाम का फ्यूचर दाव पर लग सकता है, ना हो ऐसा। तालिबानी की अपील है, एक शहरी होने के नाते, एक लेजिस्लेटर होने के नाते। शेख खुर्शीद साहब 2 मिनट आपके नाम के शुक्रिया आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये बिल्कुल इसलिए आपको इसके बारे में बोलने की बात। शुक्रिया स्पीकर साहब, मैं अपनी तरफ से जो यहाँ पे सारे नाम दिए गए हैं, जिनमें श्री सतराम मलिक साहब फॉर्मर गवर्नर, श्री गुलचैन सिंह चारक साहब, श्री दीनानाथ भगत साहब, मिस्टर गुलाम नबी शाहीन साहब, श्री रमेश अरोड़ा साहब, श्री सरदार मोहम्मद इकबाल खान साहब, इन सभी को खराज अकीदत पेश करता हूँ। खुसूसन मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, जनाब मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आपने फरमाया, मेरी एक गुजारिश है कि इस चीज को संजीदगी से इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि जनाब पंडितपुरी साहब का नाम ऑब्वियसली रेफरेंसेस में कल शाम को क्यों नहीं आया, क्यों हाउस को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि इतनी एक बड़ी शख्सियत जिनका इंतकाल हुआ, जिनकी ऑब्वियसली रेफरेंस थी आज। तो अगर हम देखते हैं यहाँ, अगर छोटे से छोटा भी कोई इशू होता है, उसके रिकॉर्ड कहाँ से कहाँ होते हैं, लेकिन एक इलेक्टेड, एक पब्लिक फिगर, एक ऑनरेबल मेंबर जिन्होंने 3 बार हाउस में जो है रिप्रेजेंट किया, उनका नाम कैसे मिस हुआ। तो जनाब मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब, जिन्होंने 70s में अपनी सियासत की शुरुआत की, 1977 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने। उसके बाद 1999 में बाई इलेक्शन, जिस वक्त मरहूम अब्दुल अब्बार साहब को जिस वक्त शहीद किया गया, उसके बाद बाई इलेक्शन में जो है जनाब पंडितपुरी साहब ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की। इसके अलावा जनाब मरहूम पंडितपुरी साहब ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रिप्रेजेंट किया। और एक और चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि जिसका किसी ऑनरेबल मेंबर ने जिक्र नहीं किया, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर हम देखेंगे, जनाब पंडितपुरी साहब जो हैं वो भी इस तशद्दुद, इस वायलेंस का शिकार हुए। अगरचे उनके ऊपर कोई गोली से या किसी बम से हमला ना किया गया हो, लेकिन एक मॉब अटैक में एजुकेशन के दौरान जो है उनके ऊपर हमला किया गया। उस हमले से भी जो है कहीं न कहीं जो है उनको काफी नुकसान हुआ, और आखिरी वक्त जो है
उनका उस हमले की वजह से भी जो है उनके ऊपर तकालीफ जो है उनको तकालीफ का सामना करना पड़ा। तो आखिर पर मैं जनाब सत्यपाल मलिक जी जो कि फॉर्मर गवर्नर तो रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, लेकिन किसी ने यहाँ जिक्र नहीं किया कि वो यूपी जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है। तो आखिरी गवर्नर थे वो जम्मू कश्मीर के। और मैं यही कहूंगा कि जहां वो किसानों की बात करते थे, जहां वो एक ईमानदार पब्लिक फिगर थे, सियासतदान थे, लेकिन जैसा कि यहाँ पे तारिक आमिर साहब ने कहा कि अगर कंस्ट्रक्टिव हम क्रिटिसिज्म करें तो उसका स्कोप होना चाहिए। लेकिन खैर जिस तरह से यहाँ पे सागर साहब ने कहा, सलमान सागर साहब ने, कि आज शायद खामोशी ही बहुत कुछ कहती है। और मुझे भी लगता है कि यही वजह है कि इस साइड बैठे हुए जो हमारे निगरान है, इनको भी आज शायद कहने की कुछ ज्यादा ख्वाहिश नहीं है। इसी वजह से ये खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और सिर्फ बीच में जो है टोका टोकी कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पावन गुप्ता जी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस ऑक्टोबर इलेक्शन में बोलने का मौका दिया। आज हम दिवंगत आत्माओं को अपने सदा सुमन भाव सुमन अर्पित कर रहे हैं जो लोग हमारे बीच से नहीं रहे। इसमें से आज मैं देख रहा हूँ कि 7 लोगों के नाम आए, जिनमें से 4 को मैं बड़े क्षेत्र के लिए जानता हूँ। इसमें सत्यपाल मलिक जी, उनके साथ में मिलने का काफी सौभाग्य प्राप्त था, 3-4 माह में उनसे मिला। और हमारे श्री दीनानाथ भगत जी, श्री रमेश अरोड़ा जी और गुलजान सिंह चाहे शायद उनके साथ में पर्सनली मिला हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आपने गवर्नर साहब का जिक्र किया, वो डिफरेंट पोलिटिकल पार्टी में रहे, उन्होंने देश की सेवा की है, तो मैं उनका अपने सदा सुमन अर्पित करता हूँ। नंबर 2 पे मैं दीनानाथ भगत जी की बात करूँगा। उनका पोलिटिकल कैरियर जब वो रिटायर हुए तो उस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था बीजेपी का, तो मैं उनको पार्टी में लाया। अभी 1.5 महीना हुआ तो रिटायर हुए, अगस्त में रिटायर हुए, अक्टूबर में मैंने उनको डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट लाया। मेरे साथ में चले, हम दोनों ने एक साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट को उस वक्त कवर किया। और मेरे साथ में उन्होंने जब उनको 2 बार डिस्ट्रिक्ट का प्रधान भी बनाया। तो ऐसा सर्कस जिसमें बड़ी मेहनत की हो और जिसकी गरीबों के प्रति बड़ी संवेदना रही हो और जो एक बड़ी वोकल वॉइस मेरे साथ में वो असेंबली में रहे। तो हम दोनों ने बहुत बार एक साथ दुबई में उठाए, उधमपुर के हमारे मुद्दे थे, उन्होंने काफी मेरा साथ दिया। तो मैं उनको तो काफी देर तक वो पर्सनली जो उनको मैं जानता था, उनके परिवार को जानता था, उनको बीजेपी में लाने के लिए उस वक्त मेरे फादर साहब जो थे वो उस वक्त निंदा थे, उन्होंने कहा किसको लिया तुम्हें लाए। तो मैं आज अपने सदा सुमन उनको अर्पित करता हूँ कि उन्होंने जितनी देर भी हमारे साथ रहे, उन्होंने काफी ईमानदारी से लोगों की सेवा की, उधमपुर की सेवा की और बड़े निष्काम भाव से उन्होंने काम किया। राष्ट्रवाद रमेश अरोड़ा जी का मैं उनको स्टूडेंट लाइफ से जानता था, क्योंकि वो काफी बार घर में आते थे और एक बड़े विचारू नेता थे, अच्छे वकील थे, अच्छे इंसान थे और काफी अच्छे काम उन्होंने किए। तो मैं उनको एक जो सदमा अपने बेटे का लगा, उसमें वो काफी ज्यादा अंदर से टूट गए। उसी टूटने की वजह से, एक ही बेटा था उनका, उसके टूटने की वजह से उन्होंने वो जो एक जिंदगी के प्रति जो एक विल पावर होती है सर्वाइव करने की, उसमें से वो उसमें अपना दम तोड़ दिया। गुलजान सिंह चाहे जी, कई बार उनसे मिलने का मौका मिला, बड़े सॉफ्ट फोकल थे, हम्बल पर्सनैलिटी थे, मिलनसार व्यक्ति थे और बड़े अदब से लोगों से मिला करते थे।
اور وہ ایک प्रोग्राम प्राइवेट थे, तो मैं अपने श्रद्धासुमन उनको अर्पित करता हूँ। लास्ट बात, ये 4 शख्सियत जिनके बारे में काफी लोगों ने जिक्र किया, चाहे वो श्री गुलाम नबी शाहीन साहब हो, चाहे वो सरदार मोहम्मद अतवार खान साहब हो, चाहे वो मोहम्मद सुल्तान फजलपुरी जी हो, उनको भी मैं अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करूँगा, जब आप ऑब्जरी रेफरेंसेस कर रहे हो, दिस इज नॉट ए टाइम टू फॉर द पॉलिटिकल डिबेट। इतने सीनियर मेंबर है अली गमी साहब, 5 बार वो मेंबर है, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूं, वेरी इंटेलिजेंट, बट दिस इज ए टाइम टू कम अप विद दोस थिंग्स। हम जहाँ पर किसी का क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए जो संसार में नहीं रहा, उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, हम सिर्फ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनको जलाएंगे। कुछ लोगों ने जो कहा सब वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी आती है, हम वैल्यूशन करने के लिए खड़े हैं। हमने अगर उनसे उनकी अच्छी चीजों से कुछ सीख ले सकते हैं तो उस सीख को ले, हम इधर में इस हाउस की वक्त, हाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस 5 दिन के सेशन को आप 15 दिन करिए और तारीख वाले साहब को कहिए कि डिबेट करें, हम एक चीज के ऊपर डिबेट करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डिबेट, वी आर नॉट गोइंग टू डिबेट। और ऐसा है कि इस मौके पे आप इस मौके पे क्यों ये पॉलिटिकल पॉइंट्स को रहे हैं? मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अंत में मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इन दिवंगत आत्माओं को जिस स्थान में हो, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनको परिवारों को इस सदे को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। मैं अंत में उनको सच बोल सकते हुए अपनी वाणी को बयान करता हूँ। धन्यवाद। श्रद्धांजलि लॉन्च ये जो राज्य की नीति पहली केस में सतपाल मलिक साहब, गुरचरण चारिक साहब, दीनानाथ भगत साहब, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा साहब और जनाब मोहम्मद इकलाक खान साहब और मोहम्मद सुल्तान फजलपुरी साहब, मैं इनको राज्य की तरफ कुछ इंसान हैं जिनको मैं जानता था, अल्लाह ताला सुल्तान फजलपुरी साहब हमारे इलाके के थे और मेरे उनके साथ काफी बार जो है उठना बैठना रहा। और मैं ये कहूँ कि एक ऐसे ग्राउंड से जुड़े हुए इंसान जो जेल में भी काफी देर रहे, जब तहरीक की गया और 6-7 साल जो है हमने जेल में बिताए, आशुमारी 6 to 7 years तब जेल में रहे। 77 में इलेक्ट होकर आए मेरे, फिर 99 में फिर MLC रहे। और शायद ही कोई गांव हो ऐसा कुपवाड़ा जहाँ आपको उनकी जिक्र न मिले कि जब वो MLC में गए, MLA थे, यहाँ आए, कहीं उनकी वसादत से कोई नौकरी में लगा हुआ है, कहीं उनकी वसादत से कोई किसी को हॉस्पिटल में मदद की। और इस वक्त भी अल्लाह का लाख करम एक जो है सियासी जो है लेगेसी उनके पीछे रखी है। और आज की डेट में लोग लंगेर उनको बहुत ही ज़्यादा आदत से, मोहब्बत से, इज्जत से जो है याद करें। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और इसके साथ ही मेरे जितने भी बाकी सारे नाम हैं उन सबको मेरी तरफ से करा दें। थैंक यू। एजाज जान साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मौका दिया बोलने का। मैं अपनी तरफ से श्री सत्यपाल मलिक साहब को, गुरचरण सिंह चारिक साहब को, दीनानाथ भगत साहब को, गुलाम नबी शाहीन साहब, रमेश अरोड़ा जी और सरदार मोहम्मद इकलाक खान साहब, सुल्तान फजलपुरी साहब, उनको राजनीति में पेश करता हूँ। स्पीकर साहब, मुझे थोड़ा सा मौका मिला इनमें से कुछ ऑनरेबल मेंबर्स के साथ काम करने का। गुरचरण सिंह चारिक साहब जम्मू प्रोविंस के एजुकेशन के फोरम के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने काफ़ी काम जम्मू प्रोविंस में, खास करके रिमोट एरियाज को, रजौरी पुंछ और चनाब के अंदर जो है काफ़ी एजुकेशन को प्रमोट किया, उनकी बात रखी, अपनी बराबरी की बात रखी। इसके साथ साथ गुलाम नबी शाहीन साहब जो जिनका बहुत बड़ा रोल जम्मू कश्मीर के अंदर रहा और दौरान मिलिटेंसी में भी उन्होंने बहुत काम किया। मैंने खुद जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की ने मुझे मौका दिया यूथ में काम करने का जम्मू प्रोविंस का, तो अमूमन मैं
शाहीन साहब से मिलता था तो वो एक बात उनकी हमेशा याद मैं हमेशा रखता हूँ। तो उनका एक हमेशा कहते थे कि हमेशा नौजवानों को जो है अच्छी साइड लेके चलो, वायलेंस की तरफ नहीं लेके जाओ। तो मैं समझता हूँ जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कॉन्ट्रीब्यूट किया, आखिर में उन्होंने हमें उसका रास्ता बताया। सरदार मोहम्मद इखलाक खान साहब, पुंछ के एक मेंढर के रिमोट एरिया से ताल्लुक था उनका, और अमूमन मैं जब भी हमारी मीटिंग्स वगैरह होती थी पार्टी लीडरशिप के साथ तो वो अमूमन बोलते नहीं थे। तो मैं उनको पूछता था, मैं जब बाहर निकलता था, खान साहब आपने बोला नहीं? तो वो मुझे हमेशा कहते थे, कहा कि लीडरशिप को सब कुछ पता होता है, आपकी प्रेजेंस ही उनको ये बताती है आपके इलाके की क्या मुश्किलात हैं। तो इसलिए पहले तो बहुत कम बोलना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए जितना अपने लोगों को जो है फायदा दे सके। आज के दिन मैं उनको भी राजनीति पेश करता हूँ। स्पीकर साहब, एक गुजारिश करूंगा कि पूरी दुनिया में एक बहुत मुश्किलात है, मेरी आपसे गुजारिश है कि फलस्तीन में जो बच्चे मारे गए, जो नौजवान वहां मारे गए, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे माएँ बहनें मारी गई, मेरी आपसे गुजारिश है आज इस आवाम में उनको भी एक राजनीति पेश की जाए और आज के बिजनेस में उनको भी इंक्लूड किया जाए। क्योंकि खाली मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर नहीं, आज यूरोप और पूरी दुनिया में जिनकी कोई आवाज नहीं बनता है, आज लोग उनके लिए सड़कों में उतरे हैं। और जम्मू कश्मीर की असेंबली, जिसको खास करके काफी मुद्दत के बाद एक डेमोक्रेटिक सेटअप का मौका मिला यहाँ बात करने का, मैं यही अपनी तरफ से उन तमाम नौजवान बच्चों का और छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हुए पैलेस्टाइन में, उनको खराज पेश करता हूँ और आपसे गुजारिश करूंगा कि उनको भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। शुक्रिया। आपने मुझे इस पूरी से बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा शाहिद साहब की, क्योंकि मैंने जो पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, शायद जॉइंट सेक्रेटरी थे तब, तो सागर साहब जॉइंट सेक्रेटरी थे, तो गुल साहब ये यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे। तब से मैं जानता हूँ शाहिद साहब को, उसने मुझे सिखाया नहीं तो उनसे कि किस तरीके से सियासत में काम करना चाहिए। और मुझे याद है उस दिन जब लिटरेसी का मौका था, इतनी ज़्यादा लिटरेसी मेरे घर में तलाश हो गया, और उसने मुझे कहा कि आप जम्मू आ जाओ, यहाँ पे मत बैठो, यहाँ पे खतरा है। मैं गया जम्मू, फिर 10-15 दिन वहाँ पे बैठा, फिर घर आया तो घर में अपने आप को अच्छी तरीके से मैंने सवारा कि किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि हम नेशनल हाईवे पर रहते थे। तो तब उसने मुझे डांटा, बोला क्यों आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, आप क्यों जाते हो, आज खतरा है। और मुझे मालूम है जब वो MLA हॉस्टल में थे, एक दिन पीर शफी साहब जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ असेंबली थे यहाँ पे, तो वो वहाँ पे उसके साथ बैठे थे, सागर साहब दूसरे कमरे पे थे, रूम में थे, तो MLA हॉस्टल में। तो तब उसने कहा कि कोई आया है, मैं गया था उसके पास मिलने के लिए, सागर साहब के पास और सागर साहब के पास। तो उन्होंने कहा उनको कि कोई आया है, तो वो डर गए, पता नहीं कौन आया, इतना डर। उस डर के माहौल में शाहिद साहब ने मुझे एक निश्चित बोला, इस तरीके से नहीं आना चाहिए, आपको मालूम है क्या हालात है। पहले कहीं से कोई आदमी मेरे पास नहीं जाता या कोई वहाँ पे देखा कोई सिक्योरिटी का, तो वो उसको भेज रहा था। तो इसमें भी सियासत है मैंने। उसके बाद वो दूसरे कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी बने, तब उस पर मुझे अनंतनाग प्रोग्राम तब हुआ करता था, वाइस प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस का बनाया। और उसके बाद वो यहाँ पे जब 1921 में फारूक साहब की सरकार बनी, और उसमें उसको शायद 97 में प्रेसिडेंट बनाया गया। तब इस तरीके से
مجھے یاد ہے نذیر صاحب کے گھر میں ایک وہاں پہ یوتھ کانفرنس کا کنونشن بلایا گیا اور اس میں اتنا بحث آتا اکثر لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ہم ہی سچے ہندوستانی اور ہمیں معلوم ہے کہ کتنا کتنے ورکروں کو ہم نے کھویا ہے، کتنا ہم نے سہا ہے، کتنا ہمیں برداشت کرنا پڑا ہے، کتنے برداشت کرنے کتنے ہمارے شہید کے لیے. اور تب شاہد صاحب نے وہاں پہ شیخ نذیر صاحب کے گھر میں وہاں پہ کنونشن بلایا اور کنونشن اتنا بڑا تھا سارا جموں کشمیر کے یوتھ میں کے بزرگ اور کچھ پیرنٹس بھی وہاں پہ جمع ہوئے اور تبھی سے اسٹارٹ ہو گیا جب فاروق صاحب تب وزیر اعلیٰ تھے. اس کے بعد جناب شاہد صاحب کے یاد ہے شاید نہیں میں کہیں پہ وہ جا رہے تھے، اس کو بلاسٹ کیا گیا، اس کی ایک کام بالکل ڈیمیج ہو گئی تھی، کٹ گئی تھی اور اس کے بعد اسی کام پر مجھے یاد ہے جب بھی میں اس کے پاس جاتا تھا صرف یہی کہتا تھا نیشنل کانفرنس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیے. یہی ایک جماعت ہے جو یہاں کے لوگوں کی جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، بودھ ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہاں پہ حفاظت کرے گی تو صرف نیشنل کانفرنس کرے گی اور کوئی. اور مجھے سکھاتے اور کہا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں غلط باتیں کر رہا ہے. سارا مجھے یاد ہے جب من کے 10 تک میں ہاسپٹل میں بھی گیا، اس کے پاس سورا میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں گھر بھی گیا اور من کے 10 تک صرف یہی میسج دی اور میں اس کو آج اس ہاؤس میں کھڑا کی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. اور باقی جو یہاں پہ جہاں پہ سال ملک صاحب کو ہمارے گورنر تھے تو ان کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہیں، وہ بہت اچھے انسان تھے، بولتے تھے، سچ بولتے تھے، جو بھی بولنا تھا ان کو بس بولتے تھے. سامنے گلچین سنگھ طرف کو میں جانتا ہوں کیونکہ وہ منسٹر کے شاید ہوتا ہوں، کبھی کبھی اس میں جاتے تھے وہاں پہ ان کا کے بارے میں بولتے تھے. میرا نام بھگت جو 2014 میں وہ میرے ساتھ MLA تھے اور ہم نے ان کے ساتھ کام کیا، بہت اچھے نیچر کے انسان تھے. اللہ اس کو بھی جگہ دے دے. اور رمیش اروگل صاحب NLC میرے بعد بنے تھے، میں MLA بنا تھا تو وہ NLC بن گئے تھے. سردار اخلاق خان صاحب کو تو میں زیادہ جانتا نہیں، نام تو سنا ہے، اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے. اور یہاں پہ محمد سلطان بڑی پوری صاحب کے بارے میں کیونکہ انہوں نے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ سے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد وہ 2-3 بار چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت نصیب کرے. باقی شکریہ. نظام الدین بٹ صاحب